परिवार ठार दूर रे परिवार गोटे जगह स्वामी गोटे जगह आम पिला आम गोटे जगह तेणु कौ भली मानसिक दुश्चिंतार आम मैंने रही आपण मैंने जापारे आम भितर विविधता सृष्टि करंतु नहीं। ओडिशा एक केबीके नॉन केबीके टीएसपी एमती करके आम भितर वैषम्य डिस्क्रिमिनेशन आम भितर तैयारी करंतु नहीं। आम पिला छुआंकर खराब अवस्था ही आमको राजरास्ता को टाणी आनी ना कौन मनीष किसी समस्या नथिले आज्ञा आसेनी। आम मैंने जो बड़ी पड़ जाऊँ अन्य प्राथमिक जो दंपति शिक्षक मैंने अच्छु बड़ी पड़ जाऊँ तेणु ए आंचलिक भेदभाव किसी न रहू आम मैंने 10 वर्ष 12 वर्ष चाकरी कलाण जदि आम अवस्था कौन परिवर्तन न करा जाए आम पिला छुआ आम बुढ़ा रोगिणा बापा माँ सी आज्ञा ये आसिक बसवे कौन है सर जड़े राजरास्ता को केते बेले आसे जदि तार न्याय्य दाबी को आग्राह कर दिया जाए तार दाबी प्रति कर्णपात करा जाए नहीं तेबे तार दाबी को से जनसाधारण बा समग्र समाज को जनायापाई तार समस्या को जनायापाई से राजरास्ता को आसे आम ठीक से भाव में आसीचु आम सर्वप्रथम शिक्षक जड़े श्रृंखलित नागरिक तेणु श्रृंखलित भाव में आम अनुमति नहीं कि धारणा बसीचु आम मुख्य दाबी हूँ सर 2025 गाइडलाइन जो आसला आम ट्रांसफर गाइडलाइन से गाइडलाइन टा एक पाखिया गाइडलाइन त्रुटिपूर्ण और अन्यायपूर्ण गाइडलाइन 2023 गाइडलाइन आधार में पूर्व 660 प्राथमिक शिक्षक दंपति और 500 ऊर्ध्व माध्यमिक शिक्षक दंपति ट्रांसफर करा जायछि किंतु एमती कौन है केवल आम प्राथमिक शिक्षक प्रति सरकार आम रोषर शिकार हेलु आम प्रति चंचकता करागला एवं हठात 2025 गाइडलाइन रे गोटे नुआ जिनस कर दिगला जे केवल जड़े अण केबिके केबिके को गोटे जिला केबिके को जड़े शिक्षक दंपति जापर जोटा कि संपूर्ण रूप से अन्याय आर कौन यथार्थता नहीं सरकार आमर प्राथमिक शिक्षक मान प्रति पातरंतर धाराटा सरकार बहु आगुरी अच्छी ये नहीं आम केवल आज आम आम समस्या को लेकिन एकजुट हो ना आम ग्रेड पे को लेकिन हो कि आम न्याय्य आम कर्तव्य संपादन को लेकिन हो सबुथिरे आम प्राथमिक शिक्षक माने अवहेलित आ सबुठ आज आम सबुठ अवहेलित आउ लांछित होइछ आम प्राथमिक शिक्षक दंपति अनुभव कर सरकार प्रकृत में आम प्राथमिक शिक्षक बा आम प्राथमिक शिक्षक दंपति समस्या नहीं सरकार सेतिकी जत्नवान नाहांती बा हेउना आमे अद्यावधि आमर विभाग सचिव डायरेक्टर गणशिक्षा मंत्री एवं आमर मुख्यमंत्री दुई थर आम साक्षात करके आमर समस्या जनईचु मुख्यमंत्री आम समस्या नहीं अवगत अच्छा बोले आमको जनई किंतु आमको पूर्ण आश्वासन देना आपण समस्या समाधान हो समस्या आम विचार को नेबू बा आपण समस्या समाधान करूँ एमती निर्दिष्ट समय सीमा आमको भी देना आम कथा विचार को नेबे बोली एमती भरवाली कहते देखो आमर सरकार पाखे पुनर्बार से ही गोटे दाबी जो दाबी आमर सारा ओडिशा एक बिना आंचलिक भेदभाव में सारा ओडिशा प्राथमिक शिक्षक माने कार्य करुछंती गुणात्मक शिक्षा प्रदान करुछंती बा गुणात्मक शिक्षा प्रदान रे जने मुख्य बिंधाणी भाव आगे अच्छा तेणु आमर अनुरोध सरकार को आम भितर विविधता सृष्टि करंतु नहीं। ओडिशा एक केबीके नॉन केबीके टीएसपी एमती करके आम भितर वैषम्य डिस्क्रिमिनेशन आम भितर तैयारी करंतु नहीं तेणु विविधता आमठू आरंभ करंतु नहीं आम छात्र गढ़ुचु तेणु आम भितर गोटे ऐक्यतार अच्छी आम से ऐक्य भाव नहीं कि आम एकाठी होइछु तेणु आमर सामूहिक स्वार्थ आमर सामूहिक स्वार्थ जहाँकि गुणात्मक शिक्षा प्रदान में सहायक होब ताकू विचार को आखि आगे रखिकी समस्त प्राथमिक शिक्षक दंपति को बिना आंचलिक भेदभाव में ट्रांसफर करा जाए। मु सुश्री स्वागतिका मिश्र जड़े दंपति शिक्षक आमर भौणी जमी कहले 2023 गाइडलाइन अनुसार मुझे आप्लिकांट थी से आप्लिकांट मु भी बड़ी पड़ी 660 जन शिक्षक दंपति शिक्षक बदली होगी गले आम मैंने रहीगलु आम से विषय में ग्रीवांस भी देलु
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଇ ବହୁ ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ କଥା ରହିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳି ନୀତିରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ 541 ଜଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ 250 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛୁ, ଏକାକି ରହୁଛୁ। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିଏ ନେବ? ଆମେ ଏକାକି ରହୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ଆମର ଯେଉଁ 5 ଆମ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ 2023 ବଦଳି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ସରକାର ଏତେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସରକାର ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଗଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ନାହିଁ, ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏଠୁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଭେଦଭାବ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆରାମରେ ବଦଳି ହେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତା ପୁଣି ଆମେ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକି 2023ରେ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବଦଳି ହେଲେ, ଏବେ 25 ବେଳକୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛୁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦଭାବ କିଛି ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ଆମେ ମାନେ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ତାପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଏଥର ସରକାର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଆସି ବସିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଧରି ଆମର ଯାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଠି ଆସି ବସିବୁ। ଆଉ କେତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିବୁ? ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ, ପରିବାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ପିଲା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ କୋଉ ଭଳି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆମେମାନେ ରହିଥିବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦଭାବ ନ ରହୁ। ଆମର ହେଉଛି ଦାବି ହେଉଛି ଆମର 2023ର ବଦଳି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ 2025ରେ ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆମକୁ ପାଉସମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମର ସଂସାରଟିକୁ ଭଲରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ବଦଳି ନୀତିକୁ ନେଇକି। ଯାହା ବି ଆମକୁ ସାଲାରୀ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ସେଇଠି ବି ଆମକୁ ସେତିକି ସାଲାରୀ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି ସରକାରଙ୍କୁ। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ଏମିତି ବଦଳି ନୀତିକୁ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବଦଳି ନୀତିକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। କ'ଣ କହିବେନି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆମ ପରିବାରର ମାନେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ନହେଲେ କୌଣସି ମଣିଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସେନି। ମଣିଷର ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମଣିଷ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ଗୋଟେଇକି ଆଜ୍ଞା ଖାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ 2023ରେ ବଦଳି ନୀତି ବାହାରିଥିଲା ଗାଇଡଲାଇନରେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାମ କଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ MIS ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଡାଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଟିଚର ବଳି ପଡ଼ିଛୁ। ନହେଲେ 660 ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କର ବଦଳି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଚାରିଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ ହିଟାଚି କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର, ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲା ତୁମେ ତାକୁ କୁହ, ତାପରେ ତୁମ ବ୍ଲକରେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା MIS ଡାଟା ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ କ'ଣ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ 24ରେ ଦେଖିବା, 25ରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ନିୟମ ସରକାରଙ୍କର ବାହାରିଲେ ସେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି, 8 ମାସ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଡଲାଇନରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ପାଉସ୍ ଆଉ କେବଳ ଯଦି ହେବେ ଅଣ କେବିକରୁ କେବିକକୁ ହେବେ, এই ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲଜ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ଗୁନ୍ଦୁରେଇଲା ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ଲେଖା ନାହିଁ। ରାତାରାତି ଆଜ୍ଞା ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଗଲା। ଆମେ କହିବା କଥା, ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କଲୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆ, ଆମ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବି ବୟସ ହେଲାଣି, ବାହାରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବାର 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ନିର୍ବାହ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ
ना से जो स्कूल छोट पिला सहित आम न्याय करूँ कौन आम कर मनीष ना आज्ञा भगवान नुहे आमको भी साहाय्य सहयोग सरकार तरफ सहानुभूति दरकार वर्षे काल आज्ञा सरकार पाक दौड़ी दौड़ी विभिन्न महल में निजर असुविधा कथा जनईकि भी आम सहित आज्ञा आमको प्रतिश्रुति केवल देले आमको ठकी देले आज्ञा जो गाइडलाइन बाहर आम देखला बेलू आम समस्या कौन समाधान बाट उपाय ना सब बंद बाध्य होगी आज्ञा आम आज राजरास्ता को आम ओह्लैवा बाध्य होइछु एवं आगामी दिन में जदि आम अवस्था कौन परिवर्तन न करा जाए आम पिला छुआ आम बुढ़ा रोगिणा बापा माँ सी आज्ञा ये आसिक बसवे।